Srila Prabhupada. Jai. Sponsors of Srila Prabhupada. Jai. Jai Vishnupada Prabhu, Chaitanya Chashtra Sarasri Sima Pakistan का सरसों पोषण मानव Prabhupada. Jai. अनंत परिवेश बंद कीजिए. Jai. नमस्ते श्री स्थापक. Jai. प्रेम से कोशिश कृष्ण चैतन्य भगवान नित्यानंद श्री दादा शिवसार गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप कोटि श्याम राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय. श्री श्री कृष्ण भगवान की जय. श्री मायापुर धाम की जय. श्री वृंदावन धाम की जय. गंगा माई की जय. यमुना माई की जय. भक्ति देवी की जय. तुलसी देवी की जय. अनंत परिवेश जय. श्री हरिनाम संकीर्तन की जय. ग्रंथ श्रीमद भागवतम जय. इसको वर्तमान पूर्ण जय. समान दौलत गौरव जय. और को रेस्ट दिया सब. 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 और को रेस्ट श्री कमल का. और को रेस्ट श्री भगवान. So today is a very auspicious day of appearance day of Srila Nityananda Prabhu. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈ ದಿನ ತುಂಬಾ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ದಿನ. ಕಾರಣ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ಆವಿರ್ಭಾವ ದಿನ. So we will understand the glories of Nityananda Prabhu. First we try and understand his tattva, and then if we understand the tattva, we know the importance, and then we try to understand his pastimes to the extent time permits us. ಈ ದಿನ ನಾವು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ತತ್ವ, ಅವರ ಮಹತ್ವ, ಜೊತೆಲಿ ಅವರ ಲೀಲೆಗಳು, ಸಮಯದ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಾಗ ಅವರ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀವಿ. Nityananda Prabhu is none other than Lord Balaram in Krishna Leela. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ಬಲರಾಮನ ಆಗಿದಲ್ಲ, ಅದೇ ಬಲರಾಮರೇ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ. It is said that Balaram is the ultimate source of all the jivas. ನಮಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀವಿ. ಬಲರಾಮ ಎಲ್ಲದರ ಒಂದು ಅವರೇ ಸೋರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ, ಎಲ್ಲದರ ಮೂಲ. He is not a jiva like us, but he is a divine personality. ಅವರು ನಮ್ಮಗಳ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಜೀವಿ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ದೈವತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು. And no jiva can attain service of the absolute truth without a divine personality like Nityananda Prabhu. ಅಂತ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ಕೃಪೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Also, Nityananda Prabhu does not directly instruct in the confidential service of Srimati Radharani. ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿಯವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುವವರು. Srimati Radharani is also a guru of inner service of servants of Krishna. ಭಗವಂತನ ಎಲ್ಲ ಆಂತರಿಕ ಬಹಿರಂಗ ಸೇವಕರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿನೇ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. But however, she also accepts the service of only those souls who are favored by Nityananda Prabhu. ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಕೂಡ ಯಾರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ಕೃಪೆಯನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದರೋ ಅಂತವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. And whom she feels is fit to service the Lord. Whom she feels is fit enough to service the Lord. ಸೊ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಯಾರು ಅವರ ಒಂದು ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ. So there is a connection between the jiva who is a servant of the Lord, Srimati Radharani, Nityananda Prabhu, Radharani and Krishna. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಜೀವಿಗಳ ನಡುವೆ, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವಿದೆ. I need to edit few things for want of time. Now, just like Krishna does not perform his Leela without Balarama, similarly, Gauranga Mahaprabhu does not relish his pastimes without Nityananda Prabhu. ಯಾವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ದ್ವಾಪರಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮನ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಒಂದು ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಗೌರ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ಒಂದು ಸಹಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Just as Krishna and Balaram are the original personality of Godhead,
Simply Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu also are personality of Godhead. ಯಾವ ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ಬಲರಾಮರು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷರು, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಮತ್ತೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಕೂಡ ಹೌದು. I have mentioned in some classes here before how the first expansion of Lord Krishna is Balarama, and from Balarama the Lord expands and quadruple expansion, which is Vasudeva, Sankarshana, Pradyumna and Aniruddha. From that Sankarshana he further expands as Vasudeva, Sankarshana, Pradyumna and Aniruddha. And from that second Sankarshana, the Lord Sankarshana, the Lord manifests as Shri Mahavishnu, from Mahavishnu to Garbhodaka Sai Vishnu, from Garbhodaka Sai to Shirodaka Sai Vishnu, who is a super soul in our Lord. ನಮಗೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ನೇರ ವಿಸ್ತಾರ ಬಲರಾಮ ದೇವರು. ಆ ಬಲರಾಮರಿಂದ ಸಂಕರ್ಷಣ, ವಾಸುದೇವ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ, ಅನಿರುದ್ಧ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸಂಕರ್ಷಣದಿಂದ ಮತ್ತೆ 4 ಜನ ವಿಷ್ಣು ಬರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸಂಕರ್ಷಣ, ಅನಿರುದ್ಧ, ವಾಸುದೇವ ಮತ್ತೆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ, ಆ ಒಂದು 3ನೇ ಸಂಕರ್ಷಣದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭೋದಕಶಾಹಿ ವಿಷ್ಣು, ಕ್ಷೀರೋದಕಶಾಹಿ ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ವಿಸ್ತಾರದಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ. Shri Mahavishnu, from him comes Garbhodaka Vishnu, who is the super soul of the universe. Further he manifests as Shirodaka Vishnu, who is the super soul in our hearts. ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಗರ್ಭೋದಕಶಾಹಿ ವಿಷ್ಣು, ಗರ್ಭೋದಕಶಾಹಿ ವಿಷ್ಣುವಿಂದ ಕ್ಷೀರೋದಕಶಾಹಿ ವಿಷ್ಣು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಐದೇ ಅವತಾರವನ್ನು ತಗೋತಾರೆ. So just as Chaitanya Mahaprabhu's pastimes are more pleasing, similarly Lord Nityananda Prabhu's pastimes are more pleasing to the jivas as much as Lord Krishna's or Balaram's. ಯಾವ ರೀತಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಲೀಲೆಗಳು ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ಲೀಲೆಗಳು ಕೂಡ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. Nityananda Prabhu was born in a place called Ekachakra Dham. Those who have gone to Mayapur, there is a small place called, there is a village called Ekachakra, and that place Lord Nityananda Prabhu appeared. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಮಾಯಾಪುರದ ಏಕಚಕ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅವತಾರವನ್ನು ತಗೋತಾರೆ. And when the Lord manifested as Chaitanya Mahaprabhu in the Panchatattva, Chaitanya Mahaprabhu was the supreme personality of Godhead himself. Nityananda Prabhu was directly Lord Balarama. Advaita Acharya was a combined incarnation of Lord Shiva and Mahavishnu. Gadadhara Pandit was none other than Srimati Radharani, and Shiva's Pandita was none other than Bharat Muni. So this way the Lord and their associates appear in this material world and manifest pastimes to attract the conditioned souls like us. ನಾವು ಏನು ಪಂಚತತ್ವವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಪಂಚತತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಅವರೇ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಬಲರಾಮರಾಗಿ ಅವತಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ವೈತ ಆಚಾರ್ಯರು ಶಿವ ಮತ್ತು ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಸಮ್ಮಿಲನದ ಅವತಾರ, ಗದಾಧರ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ರಾಧಾರಾಣಿ ಅವತಾರ, ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ನಾರದ ಮುನಿಗಳ ಅವತಾರ. ಕಲಿಯುಗದ ಎಲ್ಲ ಜೀವಾತ್ಮರನ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ತಗೊಂಡಂತಹ ಕಲಿಯುಗದ ಅವತಾರ. Those who develop respect, love and affection for Nityananda Prabhu develop that same love and affection for Sri Chaitanya Mahaprabhu. ಯಾರ್ಯಾರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನ, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊತಾರೆ, ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಕೂಡ ಅದೇ ಒಂದು ಭಾವವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. Even great demigods like Lord Shiva, Lord Brahma, they all worship Nityananda Prabhu. ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇವತೆಗಳಾದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ಶಿವ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. If someone thinks ill of Sri Nityananda Prabhu, then he will definitely fall down. He will fall down. ಯಾವಾಗ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಪತನವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. And Sri Chaitanya Mahaprabhu says that even if someone thinks that he is my devotee, but he blasphemes Nityananda Prabhu, then he can never get devotion. ಯಾರಾದರೂ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳನ್ನ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತರು ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ನಿಂದನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. So we'll go through some of the pastimes. The essence is that
to get mercy for us to perform devotional service to Krishna. Today is the day that we can get mercy of Nityananda Prabhu. From Nityananda Prabhu's mercy, we can get mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu, whose appearance day is Gauri Purnima, a month away from us. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪೆಯನ್ನ ನಾವು ಪಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ಕೃಪೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ಕೃಪೆ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೌರಾಂಗ ಮಹಾಪ್ರಭು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಕೃಪೆ ಇರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಕೃಪೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಈ ದಿನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ಆವಿರ್ಭಾವ ದಿನ, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಆವಿರ್ಭಾವ ದಿನ, ಅದು ಗೌರ ಪೂರ್ಣಿಮಾ. It is said that Nityananda Prabhu is present in all the 10 directions in all the 3 worlds. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು 3 ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅವತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. And he has Ananga Manjari, he eternally serves Srimati Radharani. ಅನಂಗ ಮಂಜರಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಜೊತೆ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And this sister of Radharani, Ananga Manjari, is very very dear to Lord Krishna. ಅನಂಗ ಮಂಜರಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ತಂಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತನ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಪ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. And she is also the life and soul of all the Sakhis. ಅವರ ರಾಧಾರಾಣಿ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟಸಖಿಯರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಖಿಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಜೀವ ಅನಂಗ ಮಂಜರಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. And Nityananda also serves the Lord in various ways like garments, ornaments, etc. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಚೈತನ್ಯ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಆಯುಧಗಳಾಗಿ, ಅವರ ಆಭರಣಗಳಾಗಿ, ಈ ಪ್ರಕಾರವೇ ಶಾಂತರಸದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. He is also the eyes, the mouth, the lips of everyone. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಏನು ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಗಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. Nityananda Prabhu, when he appeared in Ekachakra Dham, that place was fully filled up with drought and misery. Like there was no rain, there was no water, there was no crops, nothing was there. ಏಕಚಕ್ರಧಾಮದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ಆವಿರ್ಭಾವವಾದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬರಗಾಲದಿಂದ, ಮಳೆಯಿಲ್ಲದೆ, ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಬರಪೀಡಿತವಾದಂತಹ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುತ್ತೆ. His father was Adhay Pandita, who was also a great devotee of the Lord. His mother was Padmavati, who was also a great devotee of the Lord. ತಂದೆ ಹಳೈ ಪಂಡಿತ್, ತಾಯಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. And the day he appeared, all the miseries and the natural calamities immediately disappeared from that Ekachakra Dham. ಯಾವಾಗ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ಆವಿರ್ಭಾವವನ್ನು ಅವತರಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗಳು, ತಾಪತ್ರಯಗಳು ಕೂಡ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ. But when he appeared, due to his illusory potency, he revealed the real identity of his own self. He did not reveal the identity of his own self. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಖುದ್ದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಲರಾಮನ ಅವತಾರ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. So as he grew up, and from the very childhood days, he would gather all his associates and perform all the pastimes that were performed by the Lord in all his incarnations. ಅವರು ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಏಕಚಕ್ರ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಂಗಡಿಗರನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ತಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಬಲರಾಮನಾಗಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅವರೇ ಎನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. Sometimes he would enact the pastimes when he was there as Lakshmana in Lord Rama's pastimes. Sometimes he would enact the pastimes of Lord Balarama in Krishna's pastimes. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಒಬ್ಬ ತಮ್ಮನಾದಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಒಂದು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣನ ಅಣ್ಣನಾಗಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಈ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಲರಾಮರ ಒಂದು ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಡ್ರಾಮದ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. Similarly, he also performed the pastimes of other incarnations like Vamanadev, Varahadev, etc. He would play the role of the Lord. He would gather all his associates and they would enact these pastimes. ವಾಮನ ದೇವರಾಗಿ, ವರಾಹ ದೇವರಾಗಿ, ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಂಗಡಿಗರು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Once as they grew up, when Nityananda Prabhu was around the age of 12, he started visiting all the holy places.
ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕನಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ 8ರಿಂದ 12 ವರ್ಷಗಳಾಗಿರುವಾಗ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅವರು ಪರ್ಯಟನೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. What so happened that once same person visited Halai Pandita's house and he wanted Nityananda Prabhu to accompany him to these holy places. ಒಮ್ಮೆ ಹಳಾಯ್ ಪಂಡಿತ್ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಧುವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಂದು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And he told Halai Pandita, I wish to travel to all the holy places. I want Nityananda Prabhu to accompany me so that I have someone. ಅವಾಗ ಸಾಧುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನಾನು ಯಾತ್ರೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಸಹಕರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. He said, I will take care of him as much as myself, so don't worry about him. ಆಗ ಸಾಧುಗಳು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನಷ್ಟೇ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಹಾರೈಕೆಯಿಂದ ನಾನು ಕಾಪಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So his father Halai Pandita was very embarrassed because he had no other option, because the sannyasi had come and asked for his son. ಅದು ಹಳಾಯ್ ಪಂಡಿತ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಕಾರಣ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಧುಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋಚಲಿಲ್ಲ. But somehow, since the same person had asked, he agreed to part with his son Nityananda Prabhu. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಧುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. So this way they started traveling to all the holy places and they visited as many holy places as possible. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಆ ಸಾಧುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡ್ತಾರೆ. Whichever places the Lord performed his pastimes in so many incarnations, they traveled to all these places and the Lord enjoyed traveling with the saintly person to these places. ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಆ ಎಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ದರ್ಶನವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. In the course of their travel, Nityananda Prabhu also met a great saintly person in the name of Madhavendra Puri. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವರು ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಧುಗಳಾದಂತಹ ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿ ಅವರನ್ನ ಅವರು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. This Madhavendra Puri was fully engrossed in love of Godhead. ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿಗಳು ಸದಾ ಭಗವಂತನ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತರು. It is said that his body was filled with the embodiment of the love of pastimes of Krishna. ಅವರ ದೇಹ, ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿಗಳ ದೇಹ ಯಾವುದರಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಆ ಒಂದು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಅವರ ದೇಹ ರಚನೆ ಆಗಿತ್ತು. It is said the moment Nityananda Prabhu saw Madhavendra Puri, just by his external look at him, immediately Nityananda Prabhu fell unconscious. ಯಾವಾಗ ಆ ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿಗಳನ್ನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ನೋಡ್ದಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಅವರನ್ನ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. It is said that this Madhavendra Puri is the original root of worship in ecstatic love. ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿಗಳು ಬೇರೆ ಯಾರಲ್ಲ, ಮೂಲತಃ ಭಗವಂತನ ಭಾವೋನ್ಮುಖವಾದಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತರು. There were many other great devotees present, like Ishwara Puri, etc. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಈಶ್ವರ ಪುರಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. It is said that the tears that flowed from their eyes when both of them embraced each other flooded the earth with so much of water. ಎಷ್ಟು ಅವರು ಭಾವ ಸಮ್ಮಿಲನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿಗಳು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಒಬ್ಬರು ನೋಡಿ ಆಲಿಂಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಅಶ್ರುಧಾರೆ ಅದೊಂದು ಸಾಗರವಾಗಿ ಹರಿದಿತ್ತು. Nityananda Prabhu said, the fruits or the results of the visit of my holy visit to all the holy places have been fulfilled today by my seeing Madhavendra Puri. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ ಪರ್ಯಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ, ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಫಲ, ಅದೊಂದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಶನದಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಗ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And this Madhavendra Puri is none other for whom Lord Krishna stole butter. ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಖುದ್ದಾಗಿ ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕದ್ದಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತರವರು. Madhavendra Puri said, I have never seen so much of a love of Godhead
as much I have seen after seeing Nityananda Prabhu. ಅಂತ ಏಕೆ ಯಾರು ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿಗಳು ಕೇವಲ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದನೇ ಅವರು ಹಾಗಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಾನು ಕಂಡಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡೋವರೆಗೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. He said Krishna has given me his mercy by sending a person like Nityananda Prabhu. ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ನನಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಕಾರಣ ಅವನ ಕೃಪೆನೇ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ನೀವಾಗಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Whoever finds the company of Nityananda Prabhu is the most important person, and that place itself is very sacred and transcendental. ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳ, ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. And that person who hears the name of Lord Nityananda, he becomes a great devotee of Krishna. ಯಾರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ನಾಮ ಮಾತ್ರ ಸ್ಮರಣೆ ಇದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತರಾಗ್ತಾರೆ. And Nityananda Prabhu considered Madhavendra Puri as his own guru. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿ ಅವರನ್ನ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. And without realizing, the both of them passed so many days and nights, and the time just flew up. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ, ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಿನಗಳು ಹಾಗೆ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ. So after visiting all these places, finally Nityananda Prabhu came to Vrindavana. ಎಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. And he was always absorbed in the thought of Krishna. ಸದಾ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿರ್ತಾರೆ. He would not eat and sometimes occasionally drink some milk. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ತಗೋತಾರಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. And that too he would honor only someone gives it to him. ಅದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ವಿನಃ ತಾವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ತಗೋತಾರೆ. But he realized that Gauranga Mahaprabhu has appeared in Navadvipa, but he has not revealed himself. ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಗೌರಾಂಗ ಪ್ರಭುಗಳು ನವದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನ ಪ್ರಕಟ್ಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. But he decided, one day I will go to Navadvipa, that day when Gauranga Mahaprabhu manifests his opulence. ಅವರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಒಂದು ದಿವಸ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾಯಾಪುರಿಗೆ ನವದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಯಾವಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆಗ ಅಂತ. So he regularly enjoyed till then his pastimes in Yamuna river. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವರು ವೃಂದಾವನದ ಯಮುನಾ ನದಿಯ ತಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆನಂದವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Because as Balana, one time he pulled the Yamuna river also with his plow. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಲರಾಮರು ಯಮುನಾ ನದಿಯನ್ನ ತಮ್ಮ ನೇಗಿಲಿನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಎಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. So although he is an omnipotent Lord, he also did not distribute love of Godhead to anyone till then. ಅವರು ಖುದ್ದಾಗಿ ಭಗವಂತನೇ ಆಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಂಚಿರೋದಿಲ್ಲ. So further going on, Lord Chaitanya Mahaprabhu started performing his pastimes in Navadvipa. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ನವದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So in the meantime, Gauranga Mahaprabhu revealed himself as a devotee of the Lord in Navadvipa. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. He used to gather all his associates and perform kirtana day in and day out. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರನ್ನ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಭಗವಂತನ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. He also knew that Lord Nityananda had appeared and he was performing his enjoying his leelas in Vrindavan. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಬಲರಾಮ ಅವತಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಇವಾಗ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಗೊತ್ತಿದೆ. And Chaitanya Mahaprabhu was also feeling distressed that I have not seen Nityananda Prabhu though he has appeared. ಒಂದು ಕಡೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಾಧೆ ಇದೆ, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳನ್ನ ನೀನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ. He was waiting, when will that auspicious moment come when Nityananda Prabhu will be a part of the pastime. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾತುರದಿಂದ ಯಾವಾಗ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. So Nityananda Prabhu then realized one day that this is the right time I should go to Navadvipa. ಒಂದ್ ದಿವಸ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ, ನಾನು ನವದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. So he started for Navadvipa and then he stayed at the house of one devotee called Nandanacharya.
ಅವರು ವೃಂದಾವನದಿಂದ ನವದ್ವೀಪದವರೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನವದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ನಂದನಾಚಾರ್ಯ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಳಿದಿರ್ತಾರೆ. And he went there silently, and this Nandanacharya also was a great Mahabhagavata. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಶಾಂತವಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ನಂದನಾಚಾರ್ಯ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಹಾಭಾಗವತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. And he also knew that Lord Nityananda was a great personality. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲ, ಅವರು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ. So Nityananda Prabhu was dressed as an Avaduta. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಅವಧೂತನ ಒಂದು ವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸಿರ್ತಾರೆ. So there in his house, Nityananda Prabhu would chant the names of the Lord Krishna day in and day out. ನಂದನಾಚಾರ್ಯರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. And he always shouted in ecstasy, chanting the names of Krishna. ಭಗವಂತನ ನಾಮ, ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮವನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಅವರು ಆಗಾಗ ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. The beauty of his face was such that it would defeat the beauty of millions of moons. ಅವರ ಮುಖಾರವಿಂದದ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಷ್ಟಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಚಂದ್ರನ ಒಂದು ಚಂದ್ರ ಅಂತಲ್ಲ, ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಕೋಟಿ ಚಂದ್ರನ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. And hearing his words, it is said that anyone who hears whatever Nityananda Prabhu speaks, he becomes free from bondage of material activities. ಯಾರ್ಯಾರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತದ ಅವರು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಭೌತಿಕ ಜೀವನದ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯದಿಂದ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ. So Chaitanya Mahaprabhu realized that this Nityananda Prabhu has come to Navadvip and he is staying in Nandanacharya's house. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಂದನಾಚಾರ್ಯರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. So Chaitanya Mahaprabhu told Haridas Thakura and Advaita Acharya to go and see where is Nityananda Prabhu staying. Though he knew that Nityananda Prabhu is staying in Nandanacharya's house, he said, please go and look for this great person who has come to Navadvip. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹುಡುಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. And he described the personality. ಮತ್ತೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಯಾರು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. So they went around and they could not look for him. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಹುಡುಕಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅವರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. Then Mahaprabhu made an arrangement by which he could go and see Nityananda Prabhu in Nandanacharya's house. ಆಗ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಂದನಾಚಾರ್ಯ ಮನೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Sorry, it was not Advaita Acharya, it was Haridasa and Srivasa Pandita who went around searching all around. ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀವಾಸಂಗ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಹೋದವರು, ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯ. So Chaitanya Mahaprabhu then told Haridas Thakur and Srivasa Pandita, okay, come along with me. I will today reveal the great personality who is staying in Navadvipa. ಯಾವಾಗ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ಗೆ ಶ್ರೀವಾಸಂಗಂಗೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಮಹಾಪ್ರಭುನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬನ್ನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಂದನಾಚಾರ್ಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. So all the devotees went to that Nandanacharya house, all singing and chanting and dancing. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನ ಹಾಡ್ತಾ, ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ, ನರ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ನಂದನಾಚಾರ್ಯ ಮನೆಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ತಂಡೋಪತಂಡವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. And Chaitanya Mahaprabhu started shouting, "Oh Murari, oh Murari, have you not seen this Avaduta Nityananda?" ಆಗ ಮಹಾಪ್ರಭು ಜೋರಾಗಿ ಗರ್ಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಓ ಮುರಾರಿ, ಓ ಮುರಾರಿ, ನೀವು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. He said, he is staying in Nandanacharya's house. Come along with me, I will reveal him today. ಅವರು ನಂದನಾಚಾರ್ಯರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಔತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಇವತ್ತು ಕರ್ಕೊಂಬರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And Mahaprabhu, as it is used to, was very tall. His 5 steps was equal to one. His 1 step was equal to 5 steps of others. ಮಹಾಪ್ರಭು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ತುಂಬಾ ಆಜಾನುಬಾಹು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಅವರು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರೆ ಬೇರೆಯವರು 5 ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರೆ ಇವರು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವರು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. Finally they reached the house of Nandanacharya and they all saw Nityananda Prabhu. ಅಂತವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಂದನಾಚಾರ್ಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. And as soon as they saw, the house became so much brilliant with so much of effulgence coming out of this great personalities. Now Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, all these great devotees were present. ಎಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ನಂದನಾಚಾರ್ಯರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಡೀ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಹೊಳಿತಾ ಇದೆ. They all came to Nityananda Prabhu and offered their obeisances.
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ಹತ್ರ ಬಂದು ತಮ್ಮ ದಂಡವತ್ತನ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So this is how they all met, and then that is the time then gradually they started the Sankirtan movement to expand the Sankirtan movement. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಕಲಿಯುಗದ ನಿಜವಾದ ಯುಗ ಧರ್ಮವಾದಂತಹ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Then also the Lord started the practice of hearing Srimad Bhagavatam at Srivas Pandita's house. ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀವತ್ಸಂಗನವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಭಾಗವತದ ಶ್ರವಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. To reveal the glories of Nityananda Prabhu, Chaitanya Mahaprabhu instructed Srivas Pandita to recite a verse from Srimad Bhagavatam glorifying Lord Balaram. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಶ್ರೀವತ್ಸಂಗನವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಖುದ್ದಾಗಿ ಬಲರಾಮ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಶ್ಲೋಕದ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. As soon as Srivas Pandita heard this verse, Nityananda Prabhu heard this verse about Lord Balaram, he get ecstatic love and he fell unconscious. ಯಾವಾಗ ಭಾಗವತದ ಈ ಒಂದು ಬಲರಾಮನ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು, ಅವರು ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಆನಂದಚಕಿತರಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊತಾರೆ. And he started to cry in ecstasy of the love for Lord Balaram. ಭಗವಂತ ಬಲರಾಮನ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಶ್ರುಧಾರೆಯನ್ನ ಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. This way they performed a lot of pastimes in Srivas Pandita's house. ಶ್ರೀವತ್ಸ ಪಂಡಿತ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹಲವಾರು ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. Both Nityananda Prabhu and Chaitanya Mahaprabhu would glorify each other, offering nice, wonderful prayers. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಅವರು ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರ ಗುಣಗಾನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Nityananda Prabhu understood the reasons for appearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವತಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. And they both the Lordship Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu would talk to each other very, very confidentially that nobody else can hear, only they can know it within themselves. ಈ ಇಬ್ಬರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ. Nityananda Prabhu revealed to Chaitanya Mahaprabhu as to how he traveled to all the holy places where the Lord performed his pastimes and ultimately landed up in Navadvipa. But ultimately he said, in spite of traveling to all these places, I could not find Krishna. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ನಾನು ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. And he says, wherever I went, I found the places to be empty because people were engaged in materialistic activities. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾನು ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದು ಕಾರಣ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭೌತಿಕವಾದಂತಹ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ರು. But I have come to understand that now the Baba is filled with Sankirtan movement because of you, and that is why I come here. ಆಗ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ನವದ್ವೀಪ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ, ಸಂಕೀರ್ತನೆಯಿಂದ ಇದು ತುಂಬಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. And that you have appeared for the purpose of delivering all the fallen souls. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಪತಿತಾತ್ಮರಾದಂತಹ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. So being also a very simple person like me, I come to take shelter of you. ಒಬ್ಬ ಪತಿತಾತ್ಮನಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. And Mahaprabhu replied, we are all very fortunate to have a great devotee like you. ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತರಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. So this way the whole of Navadvipa was flooded with love of Godhead, with this Kirtana movement that was being heralded by Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನವದ್ವೀಪ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಗರದಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಸಂಕೀರ್ತನ ಒಂದು ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
One time in the house of Srivas Pandita, he invited Nityananda Prabhu to honor for lunch. ಒಮ್ಮೆ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಶ್ರೀವಾಸಂಗನವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. So Nityananda Prabhu was also very much satisfied by the way Srivas Pandita rendered service unto him. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಕೂಡ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಶ್ರೀವಾಸಂಗನವರ ಒಂದು ಆತಿಥ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿ. So one time when he was resting after lunch, that is the time Sri Chaitanya Mahaprabhu came there. ಅವರು ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. So the Lord entered into the temple room. Chaitanya Mahaprabhu entered into the temple room of Srivas Pandita, and then he sat on that vyasasana. ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಶ್ರೀವಾಸಂಗನವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ದೇವರ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ವ್ಯಾಸಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ. He said, all of you now go outside and leave me. ಆಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. Now nobody knew what was the intention of the Lord. ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. Then Nityananda Prabhu suddenly saw Chaitanya Mahaprabhu revealing his six-armed form. ಆಗ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ತಕ್ಷಣ ನೋಡ್ತಾರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಷಡ್ಭುಜವಾದಂತಹ ರೂಪವನ್ನ. This is a form that only Chaitanya Mahaprabhu manifests. Normally the Lord has Narayana, he has 400 forms. As Krishna, he has 200 forms. But in this particular form of Chaitanya Mahaprabhu, he revealed a 600 form. ನಾರಾಯಣನಾಗಿ ಚತುರ್ಭುಜ ಅವತಾರವನ್ನ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನ ತಾಳಿದರೆ, ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ದ್ವಿಭುಜ ಅವತಾರವನ್ನ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಷಡ್ಭುಜ ಅವತಾರವನ್ನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. In this 600 form, he holds a conch, club, disc, lotus, plow and stick. ಈ ಒಂದು ಷಡ್ಭುಜ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಶಂಖ, ಚಕ್ರ, ಗದಾ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಕಮಲ. And as he revealed his pastime, all the Vaishnavas who were outside, they all came inside and they all became afraid seeing this form. ಈ ಲೀಲೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊರಗಿದ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲ ವೈಷ್ಣವರು ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದು ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಶ್ಚರ್ಯವೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಭಯವೂ ಆಗುತ್ತೆ. They remember Lord Krishna at that time, because seeing this form, Nityananda Prabhu fell unconscious and they all prayed to Lord Krishna to revive Nityananda Prabhu's consciousness. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. So that is when Chaitanya Mahaprabhu picks up Nityananda Prabhu. He says, please get up, please get up. ಆಗ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳನ್ನ ಅವರನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಎದ್ದೋಡಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. He says, people are chanting the glories of the holy name and we have come here to preach this chanting of the holy name everywhere. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ನಾಮದ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯನ್ನ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಎದ್ದೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So after hearing Mahaprabhu's words, Nityananda Prabhu came into his consciousness. ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಈ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಅವರು ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. So these are some of the very glorious pastimes like Chaitanya Mahaprabhu revealed, by which he revealed the glories of Nityananda Prabhu also. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಲೀಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Actually, Chaitanya Mahaprabhu utilized Sri Nityananda Prabhu to spearhead this Sankirtan movement throughout West Bengal and East Bengal, which is today Bangladesh and Bengal. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳನ್ನ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ತನ ಚಳವಳಿಯನ್ನ ಹರಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. We come to the next pastime. Nityananda Prabhu stayed in the house of Srivas Pandita for quite some time. ಶ್ರೀವಾಸ ಪಂಡಿತ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. And he considered Malini, who was Srivas Prabhu's wife, as his own mother. ಮಾಲಿನಿ ಅನ್ನೋರು ಶ್ರೀವಾಸ್ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನ ಖುದ್ದಾಗಿ ತಾಯಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. Malini also realized that Nityananda Prabhu was none other than the personality of Godhead himself. ಮಾಲಿನಿ ಮಾತಾಜಿಯವರು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಖುದ್ದಾಗಿ ಭಗವಂತನೇ ಅವರ ಅವತಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. And she also served Nityananda Prabhu as an affectionate mother. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮಗುವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. So one day Chaitanya Mahaprabhu and Srivas Pandita, they were discussing on the glories of the Lord. ಒಮ್ಮೆ ಶ್ರೀವಾಸ ಪಂಡಿತ್ ಮತ್ತೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. So at that time Chaitanya Mahaprabhu tells this Srivas Pandita, why do you keep this mendicant in your house?
ಆಗ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಶ್ರೀವಾಸ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಧುವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಅವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. He does not have any family background. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. If you are really, we do not know also, but you are so magnanimous that you are keeping an unknown personality like him in your house. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. If you want to protect your family, get rid of this beggar. ನಿಮ್ಮ ಸಂಸಾರದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಈ ಒಂದು ದಾರಿ ಹೋಗನನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತಾರೆ. And then Srivas Pandita replied. Srivas Pandita replied. ಆಗ ಶ್ರೀವಾಸ್ ಪಂಡಿತ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. He says, "Oh Lord, you are trying to test me." ಆಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓ ಭಗವಂತ, ನನ್ನನ್ನ ನೀನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. He says, "Anyone who worships you even for a day is very dear to me." ಯಾರ್ಯಾರು ನಿನ್ನನ್ನ ಒಂದು ದಿವಸ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರವಾದವರು. Nityananda is none other who is not different from you. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಅಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. Even if he is seen carrying a pot of wine, or if he marries a low caste girl, still he cannot deviate an inch from his glorious lotus feet. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಮಧ್ಯದ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಭರವಸೆ ಅವರಿಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. When the Chaitanya Mahaprabhu heard these words from Srivas Pandita, he roared loudly and climbed on his chest. ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಶ್ರೀವಾಸ ಪಂಡಿತ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಆನಂದದಿಂದ ಗರ್ಜಿಸಿ ಅವರ ಒಂದು ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಏರುತ್ತಾರೆ. He told Srivas Pandita, "We have now understood who is this really Nityananda." ಆಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ನೀವು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಯಾರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದಿರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And he was so pleased, he gave a benediction. ಅವರು ತುಂಬಾ ಆನಂದರಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವರವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. He says, it's a very important, very nicely said. He says, even if Lakshmi, the goddess of fortune, begs in the street, there will never be any poverty in your house. ಒಂದು ವರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇನು ವರ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಮಯ ಬಂದು ಖುದ್ದಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವರು ಕೂಡ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬರಬಹುದೇನೋ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ದಿನಾನೂ ಕೂಡ ಅಂತ ಬರಗಾಲ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಬಡತನ ಆಗಲಿ ಬರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. Everyone in your house, including the cats and dogs, will achieve undivided devotional service unto me. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಜೊತೆಲಿ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾಯಿ ಬೆಕ್ಕು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಧಾಮವನ್ನ ಅವರು ಪಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ. I offer this Nityananda Prabhu for your care and custody. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹಾರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. So this is one of the pastimes that happened. Before I wind up, I'll narrate one more. One time when Nityananda Prabhu was in the house of Srivas Pandita, a crow came and took a bowl and went away with a bowl. ಒಮ್ಮೆ ಶ್ರೀವಾಸ ಪಂಡಿತ ಅವರಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಸನ್ನಿವೇಶ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ಒಂದು ಕಾಗೆ ಬಂದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಬೌಲನ್ನ ಬಟ್ಟಲನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. And she was actually disturbed because she thought that Srivas Pandita might be feeling very much bad when he comes to lower mountain. ಮಾಲಿನಿ ಮಾತಾಜಿ ತುಂಬಾ ದುಃಖತಪ್ತರಾಗ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಶ್ರೀವಾಸ ಅವರು ಬಂದರು, ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವರು ಇದನ್ನ ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ. So Nityananda Prabhu came at that time. He asked, "Mother, what is it that is so distressing to you that you are shedding tears?" ಆಗ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ತಾಯಿ ಯಾಕೆ ನೀವು ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಏನು ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. She said that this crow has taken a bowl and gone away. What shall I tell Srivas Pandita? ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಕಾಗೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ, ಶ್ರೀವಾಸ ಸಂಘದವರಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿ ಅಂತ. So Nityananda Prabhu said, "I will get back this bowl to you immediately." ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಒಂದು ಬೌಲ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗೋಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. And immediately he called for the crow. The crow came back and handed over that bowl back to that house. ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕಾಗೆಯನ್ನ ಕರೀತಾರೆ, ಅದು ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲನ್ನ ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So why it was possible? Because that Nityananda Prabhu is all none other than the all-pervading super soul in everyone's heart. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಖುದ್ದಾಗಿ ಬಲರಾಮರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದನೇ ಆ ಒಂದು ಕಾಗೆ ಬಂದು ಬಟ್ಟಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
shortage of time, we can't go further. Next 2 minutes, if you have any questions and answers, you can ask me. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪೂಜ್ಯರಾದಂತಹ ತೀರ್ಥ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭುಗಳು ಆದರೂ ಅವರ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಅಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಿಲ್ಲ, ಅವರ ಗಂಟಲು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ದೂರದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಬಂದು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ತತ್ವ, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ಬಾಲ ಲೀಲೆಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಅವರು ಹೇಗೆಲ್ಲ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು, ಯಾವ ರೀತಿ ನವದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು, ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಂಕೀರ್ತನ ಚಳವಳಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಶಿವ ಸಂಘ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವರು ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಖುದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಯಾರು ಬಲರಾಮರವರನ್ನ ಪ್ರಭುಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಕಥೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಷಡ್ಭುಜ ಅವತಾರವನ್ನು ಷಡ್ಭುಜ ರೂಪವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ? ಪ್ರಭುಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಅವರ ಷಡ್ಭುಜ ರೂಪವನ್ನ ಮೊದಲು ಯಾರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು. ಮೊದಲು ಅವರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. You can ask that again. In the beginning of the class, you mentioned two important points. The first one is you mentioned that if you make Nityananda Prabhu happy, so then Mahaprabhu will be happy. Yes. So, like how we can make Nityananda Prabhu happy? So that is the first question. Okay. And the second question, you also mentioned that you should not make any like offense to Nityananda Prabhu, so that will record the Okay. bhakti seva. But without like realizing a personality, it is very difficult to like stay away from the offenses. Okay. So all we know is, as far as I know, like heard from classes and I've read book that Nityananda Prabhu is a personality. Is it? That is a supreme personality of God. Okay. Yeah. But that is from a Shastra Shraddha. But how can we realize that when that realization will come? So that is the personality. So that realization, like how can we make it personal? You mean to say how can we realize Nityananda Prabhu as the personality of Godhead? Yes. Meaning, like we know, like Prabhu, that Nityananda Prabhu is a supreme personality of God. Yes. It's so based on Shastra and based on Yes. like Acharyas. But like realizing is, meaning, like how do you realize? Okay. I understand your question. Now, it is also said that Nityananda Prabhu is Adi Guru, is a representative of the spiritual master. Just as Balaram, not Balaram, is a manifest. Spiritual master is an expansion of the supreme personality of Godhead. The Lord, when a devotee becomes serious in devotional service, the Lord directs as the super soul within the jiva, directs him to a spiritual master. So spiritual master is none other than an external manifestation of the Lord himself through Balaram. And he manifests as super soul. So super soul is an expansion of Lord Balarama. Now, to come to an understanding that Lord Krishna and Balaram are not different, it's a time-taking process. We may not understand the importance of Srimati Radharani, we may not understand the importance of Balaram, but spiritual master represents Balaram, spiritual master represents Radharani, spiritual master represents Supreme Lord also. So by serving the spiritual master, by his instructions, we are trying to please our spiritual master. When your spiritual master is pleased, you please Nityananda Prabhu, you please Radharani, and Lord Krishna becomes pleased. We also mentioned about trying not to offend the Vaishnavas. All our Vaishnavas, each one has got their own baggage in them. We are all conditioned in this material world. Irrespective of whatever it is, we all go through turbulent situations in life.
try avoiding committing offenses unto senior personalities. In fact, many occasions, my spiritual master is old Japatak Maharaj. He felt at some point of time that he offended a person very junior to him. And he said, many years before, I was trying to chastise you, please forgive me for my offenses. This is how they look at their dealings with Vaishnavas. We may not be able to imbibe these qualities straight away, because otherwise we would have been on a much higher platform. But try and associate with devotees, try to clean up our conditioning to the extent possible by not committing offenses to the Vaishnavas, trying to be humble, being always engaged in service of the Lord. Ultimately, all the Vaishnavas are representatives of spiritual master. So the more we try and please them, spiritual master becomes pleased. Spiritual master will not physically be present all the time with you, but he's always there at the same time, because he's a manifestation of the super soul. So super soul is present, but we don't realize the presence of the super soul in our heart. We don't see, that he's watching all our thoughts, action. The more we call out for the super soul, we can realize, yes, the super soul and spiritual master, not different, are always present with us. So we have to be very careful in our dealings. Time comes when the Lord reveals the identity of these two personalities. Thank you, Prabhu. Thank you. I hope I answered your question. Yes. Yes. ಅಚ್ಯುತಾಮ ಪ್ರಭುವರು ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಅವರು ತುಂಬಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಆನಂದವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರಭು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಕೃಷ್ಣ ಖುದ್ದಾಗಿ ಬಲರಾಮ ಅಂತ, ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಲೀಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಅವರ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊಸಬರು ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಕೃಷ್ಣನೇ, ಬೇರೆ ಏನಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಖುದ್ದಾಗಿ ರಾಧಾರಾಣಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ಅಷ್ಟಸಖಿಯರನ್ನ, ಭಗವಂತನ ನಿತ್ಯ ಸೇವಕರನ್ನ, ಅವರಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳೇ ಮೂಲ ಕಾರಣ. ಆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮೂಲ ಗುರುಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಆವಾಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಭಗವಂತನ ವಿಸ್ತಾರ. ಸೊ ಆ ಭಗವಂತನ ವಿಸ್ತಾರನೇ ಗುರುಗಳು. ಆ ಗುರುಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಆವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ಮಾಡದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟು, ನಾವು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಇವೇ ನಮ್ಮ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು ಕೂಡ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಅಪರಾಧವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅವರು ಒಬ್ಬ ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಅಪರಾಧವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ, ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ, ಆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ, ಆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನನ್ನ ರಾಧಾರಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಗುರುಗಳ ಕೃಪೆಯಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಖುದ್ದಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ಅಪರಾಧ ಮಾಡದ ಹಾಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಭು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಂತುಷ್ಟಿಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಆವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಸಂತುಷ್ಟರಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಖುದ್ದಾಗಿ ಆದಿ ಗುರು, ಮೂಲ ಗುರು,
ಹಾಗಾಗಿ ಗುರುಗಳೇ ಅವರಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರು ಮತ್ತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ನಾವು ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಅವರು ಸಂತುಷ್ಟರಾಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಂತುಷ್ಟರಾದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಸಂತುಷ್ಟರಾಗ್ತಾರೆ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಸಂತುಷ್ಟರಾದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತುಂಬಾ ಆಳವಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ. ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ? Yes, so the question is extension of whatever they have asked. So you mean to say the super soul and the spiritual master are one and the same? Yes, yes. So, spiritual master is an external manifestation of the super soul form of the Lord. Spiritual master is an external manifestation of that Paramatma feature of the Lord. The Lord is present as Paramatma. So when a sincere disciple or a devotee has got some anxiety or questions, the spiritual master reveals these things as Paramatma. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪ್ರಭು ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು ಮತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸೂಪರ್ ಸೋಲ್ ಇಬ್ರು ಒಂದೇನಾ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವ ಪ್ರಭು ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೌದು, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಬ್ರು ಒಂದೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ವಿಸ್ತಾರನೆ ಗುರುಗಳು, ಹಾಗಾಗಿ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಒಂದೇ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಭಗವಂತ ಗುರುಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Again, there are so many different types of spiritual masters. You can't equate everyone on one level. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಭೇದದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಹಲವಾರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ನೇರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. Some are liberated souls will come on the request of the Lord to deliver the conditioned souls. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮುಕ್ತಾತ್ಮರು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. Some may come as instructing spiritual masters, as shikshakas. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರುಗಳಾಗಿ ಅವತಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. You can't put all of them on one platform. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನಮಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ಕಾಗೋದು. The Lord empowers different personalities at different times, different levels. ಸೊ ಭಗವಂತ ಆಯಾ ಕಾಲ ಸ್ಥಾನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಶಕ್ತಿಯ ವೇಷಧಾರಿಯಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ.